Ujjwal Bharat News presents breaking news and headline news at 3 p.m. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के न्यूज हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज 3 p.m. में आप सभी का स्वागत है। नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा उत्सव यात्रा सूरत से रवाना होकर वलसाड़ पहुंची। रविवार 8 सितंबर 2024 को लायंस क्लब द्वारा सूरत ईस्ट और रेड क्रॉस 84 ब्रांच लोक दृष्टि चक्षुबक लायंस क्लब सूरत ईस्ट रोटरी क्लब सूरत इंटरनेशनल 3060 ने रविवार 8 सितंबर को सूरत से सरीगाम तिरंगा उजास यात्रा सूरत जिला सेवा के लिए प्रेरित चक्षुदान जागरूकता पखवाड़ा मनाया। नमस्कार मित्रों, लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3232 F2 ના હું સેકન્ડ વાઇસ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર લાયન હેમંત પટેલ આજે અહીં લોકદ્રષ્ટિ ચક્ષુ આઈ બેંક, રેડ ક્રોસ અને રોટરી ક્લબ ઓફ સુરત ઈસ્ટ, લાયન્સ ક્લબ ઓફ સુરત ઈસ્ટથી પધારેલા આટલી મોટી સંખ્યામાં જે મહાનુભાવો અહીંયા આવ્યા છે અને ખાસ કરીને એવી ઉદ્દેશના લઈને નીકળ્યા છે કે ચક્ષુ દાન કરવું જોઈએ અને દેહદાન કરવું જોઈએ એવો એક મેસેજ લઈને જે આ રેલી તમે કાઢી છે, ખાસ કરીને ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ શિરોયા સાહેબને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે આટલી મોટી રેલી, આટલી મોટી એરિયામાં સુરત જિલ્લો, નવસારી જિલ્લો અને વલસાડ જિલ્લા ખાતે આટલી મોટી રેલી જ્યારે કાઢી છે તો હું એમને અભિનંદન બી આપું છું અને શુભેચ્છા આપું છું કે આટલી સરસ રીતે રેલી જે કાઢી છે જનજાગૃતિ માટે, તો ખૂબ જ એમને સારું કામ કરી રહ્યા છે। મને આશા છે કે આ જનજાગૃતિ માટે જે રેલી છે તો લોકોને આ સમજ આવશે કે મૃત્યુ બાદ ચક્ષુદાન કરવું જ જોઈએ અને હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે આ સરસ મજાની આટલી રેલી કાઢી અને આપનો આ જે ઉદ્દેશ્ય છે એ લોકો સુધી પહોંચશે। થેન્ક યુ સો મચ। સાહેબ, આજનો જે કાર્યક્રમ છે તે ઉદ્દેશમાં જણાવશો સાહેબ? ખાસ કરીને લોકદ્રષ્ટિ બ્લડ બેંક, લાયન્સ ક્લબ અને રેડક્રોસ સંસ્થાઓ દ્વારા જે આ કામ અત્યારે ચાલુ કરી રહ્યા છો તમે, જે અવેરનેસ વધારવાનો આ ડોનેશન માટે, એ ખૂબ જ સરાહનીય છે। આપણે ત્યાં ઘણા એવા પેશન્ટો છે કે જેને આની ખાસ જરૂર છે અને જો એ લોકોને બરાબર ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આજે જે પ્રમાણે એક એક્ઝામ્પલ આપણને જોવા મળ્યો એવા ઘણા લોકો આની અંદર વધારે આવી શકે। પ્રફુલ્લભાઈ જે ખાસ કરીને નેત્રદાન અને દેહદાન માટે જે કામ કરી રહ્યા છે એ ખરેખર બહુ સારું છે। અમારે ત્યાં પણ એક પારસી વ્યક્તિ છે જે ઓલ્ડ છે, સી હેઝ ઓલ્સો એગ્રીડ કે મારા મૃત્યુ પછી મને પાવર ઓફ સાયલન્સ પણ નહીં લઈ જતા પણ મેડિકલ કોલેજમાં આપજો। એટલે આવા ઘણા લોકો આગળ આવે અને એ પ્રકારે મેડિકલ એજ્યુકેશન જે લેતા હોય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ એ ખૂબ જરૂરી છે। ઘણું શીખવાનું મળે છે એની અંદરથી અને તમે જે પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છો એમાં જે લાયન્સ ક્લબ વલસાડ બી જે ભાગ લઈ રહ્યું છે એ પણ ખૂબ ખૂબ સારું છે। આજે તમે આંખની હોસ્પિટલ RNCI હોસ્પિટલમાં અમારા વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્ર ખાતે ભેગા થયા અને અમને જે આ તમે અમારા ત્યાં આવ્યા તે બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આઈ વિશ ઓલ ધ બેસ્ટ ઇન યોર એક્ટિવિટી। नमस्कार विक्रम भाई। नमस्कार। ये अहमदाबाद में जो एक मैटर हुआ है, ESIC असिस्टेंट डायरेक्टर 3 लाख का लॉन्च के बारे में जो लिया, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। अहमदाबाद का असिस्टेंट डायरेक्टर कमलकांत मीना करके था। उसने एक व्यापारी जो था, इसको ESIC जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भरने का होता था वो भरने का नहीं था, फिर भी उसने सेटलमेंट किया था कि उसने वो 2 लाख दे देंगे, लेकिन वो जो साहब थे असिस्टेंट डायरेक्टर वो मान नहीं रहे थे। तो उसने ACB का कॉन्टेक्ट किया और कॉन्टेक्ट करके ACB के टेप बना के असिस्टेंट डायरेक्टर 3 लाख नगद देते हुए हिरासत में ले लिया हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, नमस्कार। थैंक यू। सूरत के कड़ोदरा से बड़ी खबर। सूरत के कड़ोदरा से बाइक चोर पकड़ा गया। सूरत शहर में बाइक चोरी की 3 वारदातें सुलझी। रुपया 60,000 की कीमत की सामान जब्त कर लिए गए हैं और एक को वांछित घोषित कर दिया गया है। जब सूरत जिला LCB और पेरोल फॉलो स्क्वाड की टीम
कड़ोदरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तब हेड कांस्टेबल जगदीश भाई, अंबाजी भाई, पुलिस कांस्टेबल दीपक भाई, अनिल भाई और अल्ताफ गफर भाई को संयुक्त रूप में सूचना मिली कि नीरज गौतम की मोटरसाइकिल होंडा ड्रीम सिटी चोरी हो गई है और नंबर GJ03 KQ7410 को कड़ोदरा बालाजी नगर सोसाइटी की सड़क पर खड़ा किया गया था, जो विशेष सूचना वाले स्टेशन पर पहुंचा और आगे की पूछताछ तेज की गई। इसके अलावा 2 अन्य बाइक कड़ोदरा टर्निंग पॉइंट शॉपिंग सेंटर के सामने अंडर ब्रिज पार्किंग में खड़ी है और ये 3 बाइक मई और अभिषेक उपाध्याय ने 1 महीने पहले सूरत के अलग अलग स्थानों से चुराई थी। बाइक चोरी को लेकर सूरत शहर में वराछा, सरौली और गोडादरा पुलिस स्टेशनों में अपराध दर्ज किए गए हैं, जिससे नीरज कुमार बाबू सिंह गौतम को 2 अन्य मोटरसाइकिल सहित 3 मोटरसाइकिल अभिषेक उपाध्याय ने 1 महीने पहले सूरत के अलग अलग स्थानों से चुराई थी। बाइक चोरी को लेकर सूरत शहर के वराछा, सरौली और गोडादरा पुलिस स्टेशन में तथा अपराध दर्ज किए गए। GIDC पुलिस कड़ोदरा को सौंप दिया गया है। अब समाचार अरवली जिले से। ब्रह्मर्षि कोऑपरेटिव कैडेट सोसाइटी लिमिटेड मोड़ासा ने अपना 28वां वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें कैडेट सोसाइटी के अध्यक्ष कमलेश भाई H जोशी और प्रबंधन समिति के सदस्यों ने समाज के विभिन्न पदों पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सोसाइटी के प्रबंधक सचिन भाई इराशी द्वारा प्रशंसनिक जानकारी दी गई और इस अवसर पर बड़ी संख्या में कैडेट सोसाइटी के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे थे तथा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कृति को यशवंत भाई व्यास एवं जयेंद्र भाई पंड्या ने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के दरमियान अनेक लोगों का सम्मान किया गया। साथ में उज्जवल भारत के ब्यूरो चीफ हिमांशु भाई का भी सम्मान किया गया। તો અહીંયા દરેક જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે આપણે લોકો તમે પોતે ને તમારા બીજા જેટલા પણ સભાસદો હોય નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ગોઠવાય તો બધા જ ભાગ ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ તેજસ્વી તારલાઓનું આપણે સન્માન કરીશું। બ્રહ્મર્ષિની જનરલ સભા અત્રે મોડાસા સર્વોદય સ્કૂલના હોલમાં યોજવામાં આવેલી। એ સભાની અંદર લગભગ 150થી ઉપર સેવાદારો હાજર રહેલા। તમામ ડિરેક્ટરશ્રીઓ પણ હાજર હતા અને આજની સભા શરૂ કરવામાં આવેલી તેમાં અત્રેની સભામાં 27 વર્ષ પૂરો થતાં 28મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી ચૂકેલા હતા। જે બાબતે ચેરમેનશ્રીએ જેનું નિવેદન આપેલું અને સ્વાગત પ્રવચન કરેલું। ત્યારબાદ આ કામે જે સભાસદોના બાળકો જે અલગ અલગ કક્ષાની અંદર ભણે છે તેમને જે પ્રથમ નંબર આવતા તેમને ઇનામ આપવામાં આવેલા। ત્યારબાદ આ વખતે પ્રથમવાર અત્રેની મંડળી તરફથી જે એક રમતોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું અને રમતોત્સવમાં ચમચી દોડ, પૂતળા દોડ વગેરેનું આયોજન કરવામાં આવેલું। તેમાં જે પ્રથમ આવેલા તેમાં 1 થી 10 વર્ષ, 10 થી 20 વર્ષ, 20 થી 30 વર્ષ અને अब समाचार वापी के VIA से। गुजरात राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य के छोटे और मध्यम उद्योगों में बिजली की खपत को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें अनुसार अब राज्य के उद्योगों ने LT बिजली कनेक्शन के लिए बिजली के उपयोग की अनुमति को 100 kVA से बढ़ाकर 150 kVA करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने इस निर्णय से वापी सहित पूरे वलसाड़ जिले और कई छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को लाभ होगा। पूरे राज्य का हो गया है, इसलिए वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ साथ प्रदेश के अन्य औद्योगिक एसोसिएशन भी सरकार और ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राज्यों को बिजली वितरण में अहम सुधार करने का सुझाव दिया है। इसके मुताबिक पूरे देश में सबसे पहले गुजरात ने फैसला किया है और छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को इसकी इजाज़त दे दी गई है और बिजली खपत की क्षमता बढ़ाएं। अब तक छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को 100 kVA की बिजली खपत के लिए LT कनेक्शन लेना पड़ता था। हालांकि अगर उद्योगों में बिजली की खपत बढ़ती है और 100 kVA से अधिक बिजली की खपत की आवश्यकता होती है तो ST कनेक्शन लेना आवश्यक है, जिसमें उद्योगों को आर्थिक बोझ भी बढ़ गया। लेकिन छोटी औद्योगिक इकाइयों में जगह की
कमी के कारण यह समस्या और बढ़ गई है। हालांकि सरकार के इस फैसले से अब उद्योग एलटी बिजली कनेक्शन में 100 किलोवाट से 150 किलोवाट तक ही बिजली की खपत कर सकेंगे। इस तरह उन्हें अलग से एसटी कनेक्शन लेने से छूट मिल जाएगी। अंततः सरकार के इस निर्णय से उद्योगों को आर्थिक लाभ होने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा और इससे उद्योगों के विकास में भी तेजी आएगी। वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रमुख उद्योगपतियों के बैठक में सरकार के इस फैसले की सराहना करने और सरकार को धन्यवाद देने के लिए, जिसमें VIA के अधिकारी और प्रमुख उद्योगपति की भी मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM भूपेंद्र भाई पटेल और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया। એસોસિએટી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું 2047નું વિકસિત ભારતનું વિઝન છે એ અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલું હતું. એ જાહેરનામાના અંતર્ગત ગુજરાત સરકારે 100 kVA એલટીમાંથી 150 kVA એલટીમાં જે વધારો કરેલો છે એના માટે આપના ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું વિઝન અને અમારા માર્ગદર્શક વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા માનનીય નાણાં ઉર્જા પેટ્રોકેમિકલ કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબનું વિઝન અને દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન, લઘુ ભારતી ઉદ્યોગ અને દરેક ઝોનના ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન દ્વારા જે વર્ષોથી માંગ હતી એલટી કનેક્શન 100 kVAમાંથી 150 kVA કરવા માટે, એ માંગનો 3 દિવસ પહેલા જ જાહેરનામું બહાર પાડીને ગુજરાત સરકારે જે આખા દેશમાં પ્રથમ સરકાર એવી બની કે જેને જાહેરનામું બહાર પાડી અને MSME ઉદ્યોગોને જે વિઝનરી ફાયદો થવાનો છે એના માટે આજે વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનને દરેક પત્રકાર મિત્રોને અને દરેક અમારા MSME ઉદ્યોગોના મિત્રોને જે ફાયદો થવાનો છે આના લીધે 100 kVAમાંથી 150 kVA એલટી કનેક્શન માટે એના માટે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ તમને બધાને બોલાવવામાં હતા. ખાસ કરીને MSME ઉદ્યોગમાં એટલો બધો ફાયદો થવાનો છે કે નાના ઉદ્યોગો હોય એને જગ્યા નાની હોય, ત્યાં પ્રિમાઇસીસ નાની હોય, ત્યારે એસટી કનેક્શન લેવા માટે એમને CTPT કાં તો પછી પોતાની પ્રિમાઇસીસમાં જગ્યા, એસટી કનેક્શન માટે આર્થિક બોજ, એમને પોતાને વધારે પડતા ડિપોઝિટ માટે આ બધું વસ્તુ એમને આવતી હતી ને વર્ષોથી માંગણી હતી કે જ્યારે 100 kVA થી વધારે જ્યારે MSME પોતે ઉદ્યોગોમાં વાપરતો ત્યારે એમને પ્રોડક્શનમાં લિમિટેડ આવતી હતી અને પોતાના ત્યાં પ્રોડક્શન વધારવું હોય, મશીનરી વધારવી હોય ત્યારે આ બધો એના લીધે ઘણો બધો એ લોકોને તકલીફ પડતી હતી. તો આજે 150 kVA એલટી કનેક્શન જ્યારે સરકારે અને આપણા નાના ઉર્જા પેટ્રોકેમિકલ મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ દ્વારા જે એક આ પગલું ભરવામાં આવેલું છે, તો દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન એમનું સ્વાગત કરે છે અને અમારા MSME ઉદ્યોગોને જે આ ફાયદો થયો છે એ દૂરગામી ફાયદો છે અને લોકો જે એમને પોતાની રીતે પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે મેન પાવર હોય કે પ્રોડક્શન હોય એ વધારો કરી શકશે અને આવતા ભવિષ્યમાં જે રીતે 2047નું મોદી સાહેબનું વિઝન છે એમાં એમનો ખાસ વિઝનમાં પોતે ફાળો આપશે એવી બધાની ખાસ અમારા વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન તરફથી ખાસ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન તરફથી માનનીય શ્રી નાના ઉર્જા પેટ્રોકેમિકલ કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબને ખાસ મળીને અભિનંદન આપવા માટે અમે પોતે જઈશું. ભારતી ગુજરાત સ્ટેટ અને નેશનલ લેવલના ઓર્ગેનાઇઝેશનથી હું શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ, જે આપણા ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં ફાઇનાન્સ, પેટ્રોકેમિકલ અને એનર્જી મિનિસ્ટર છે, જેમના અથાગ પ્રયાસોથી ઘણા સમયથી આ 100 kV થી 150 kV નું જે લિમિટ વધારવાની વાત હતી લો ટેન્શનમાં, એ 2 દિવસ પહેલા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે નું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું અને ગુજરાતમાં જે જર્ક જે એક સંસ્થા છે જેમને આ કન્ફર્મેશન આપીને આ જે SME ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જે મોટો ફાયદો કરી આપ્યો, એ બદલ હું શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબનો ખરેખર દિલથી આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યો છું. કારણ કે આ લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી અને આપણા જે VIA આ ઘણા વર્ષોથી આ પ્રશ્નો માટે રજૂઆત કરી રહ્યા હતા અને આ પ્રયાસોનું આ જે થોડા દિવસ પહેલા સફળ થયું છે એનાથી જે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આપણે કહીએ ને કે માઇક્રો, મીડિયમ ને સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે આપણા ગુજરાતમાં જે ચાલી રહી છે એ લોકોને ઘણો ફાયદો થશે અને ઘણી માંદી કંપનીઓ છે જેને આ જે પ્રોડક્શન
પોસાતું નહોતું. હવે શું થયું કે આ ઇલેક્ટ્રિક ફર્નેસ એટલે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિકમાં જ્યારે એ સ્વિચ ઓન થશે ત્યારે એ લોકોનું પર યુનિટ કોસ્ટ જે ઓલમોસ્ટ આપણે ડબલ આવતી હતી એ ઇલેક્ટ્રિકમાં જ્યારે સ્વિચ ઓન થશે ત્યારે એ અડધી થઈ જશે, જેનાથી એમનું રનિંગ કોસ્ટ ઘટી જશે, એમનો પ્રોફિટેબિલિટી વધી જશે. એટલે હું આ તમારા માધ્યમથી ખાલી એટલું જ કહેવા માંગીશ કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું આ જે અત્યારે જે ડિસિઝન લેવાયું છે એ બદલ ગુજરાત ગવર્મેન્ટનું હું ખરેખર આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આવનારા સમયોમાં આપણા જે બીજા ઘણા પ્રશ્નો છે એનું પણ નિરાકરણ થશે એ ખાતરી આપી છે ગવર્મેન્ટે. અને ફરીથી હું એટલું જ કહીશ કે આપણા કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ જે આપણા જિલ્લા માટે જે કરી રહ્યા છે અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ માટે જે કરી રહ્યા છે એ ખરેખર સરાહનીય છે. અને અમે સૌ એસોસિએશન આખા સ્ટેટના એસોસિએશન એમની જોડે છીએ અને જ્યારે પણ એમને અમારી જરૂર હશે અમે એમની જોડે ઊભા રહીને એ જે કહેશે એ કાર્ય કરીશું. વલસાડ જિલ્લાની અંદાજિત કેટલી ઇન્ડસ્ટ્રીને આનો ફાયદો થશે? મારા હિસાબે લગભગ આપણી હજારોમાં જે એસએમએસ છે એમાં ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો ફાયદો થશે, કારણ કે આપણા ત્યાં મિક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ છે, જેમ લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, મીડિયમ છે, સ્મોલ છે, માઇક્રો છે. અમને ઘણા દિવસથી જ્યારથી આ જાહેરનામું બહાર પડ્યું છે ત્યારથી ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી ફોન આવી રહ્યા છે જે લોકોએ 6 મહિનાથી એનું એક્સપાન્શન નહોતું કર્યું, કારણ કે આ બધા ઇસ્યુ એમને ખબર હતી કે આ થવાનું છે, આજે નહીં તો કાલે તો થશે જ. તો એ 6 મહિનાથી જે અટક્યા હતા એ લોકો અત્યારે આ રજૂઆતો કરીને એપ્લિકેશન કરીને એમના જે કિલોવોટ્સ વધારવાના છે એ કરશે અને મને ખાતરી છે કે હજારોમાં આ ફાયદો થવાનો છે. ઇન્ડસ્ટ્રીને જે આ ફાયદો થશે એ ફાયદો જે આમ સામાન્ય નાગરિકો છે જે ઉત્પાદો ખરીદે છે એને ક્યાં સુધી અસર કરશે? ખાસ કરીને તો આજે તમે જોઈ શકો છો કે એમએસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કોમ્પિટિશન બહુ નડી રહ્યું છે અને આ કોમ્પિટિશન નડે છે એના લીધે એ લોકોએ એમની રનિંગ કોસ્ટ એટલે કે એ જે પણ પ્રોડક્શન કરે છે એ કોસ્ટને એમને ઘટાડવી છે. એ ઘટાડવા માટે આ ફ્યુલ કોસ્ટ આપણે કહીએ ને આ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇઝ ધ ફ્યુલ, તો એ ફ્યુલ કોસ્ટ ઘટશે. હવે તમે જોશો ને તો આ અડધું થઈ જવાનું છે, ફ્યુલ કોસ્ટ અડધું થઈ જવાનું છે, કારણ કે તમને ખબર છે લેબર કોસ્ટ તો દર વર્ષે વધે છે. આ ફ્યુલ કોસ્ટ ઘટવાથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કોમ્પિટિશન અને ખાસ કરીને આ સ્મોલ સ્કેલ ને માઇક્રો ને તો ખરેખર આ ફ્યુલ કોસ્ટ મારી ખાય છે. ઘણી બધી કંપની માંદી પડી ગઈ છે ગુજરાત સ્ટેટમાં, તો મને એવી આશા છે કે જે માંદી પડેલી કંપની છે એ હવે રનિંગ કન્ડિશનમાં આવી જશે અને લોકો ફાયદો કરતો થઈ જશે. વધતી જતા અને જો ભાવ વધારો છે તે અંકુશ उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।